على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya silakan di siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun Abdu Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustaqmin asyrafa wa asta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya qarribul aqsa bi lafdil mujazi wa tabsudul balla bi wa'din munjazi wa taktadi ridan bi suqti faiqatan alfiyata ibn muti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun tanayil jamila wallahu yaqdi bi ibatin wa firali walau fi darajatil akhirah. Kalamun arabun mufidun kastaqim masmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wal musalin ismi tamyizun hasal kita fa'alta wa adat wa yaf'ali wal yakfi anna fi'lun yanjali siwahu man harfu kahal wa fi wala fi'lun mudari'un yalilan kaya syam wa ma dirafali bitamis wa sim biduni fil amri amrun fuhim wal amru illam yakun innuni mahal fi wasmu lahu sawahiyal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni wa shabahin ma'ruf bi mudni الشبه الوضع باسمه تناول معناه فيما توفي هنا وكنيابة عن فيه بلا تأثر وكافتقاء أسلا مرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارد وسما وفي الوام نمودي مني وعرب مضارع عريا من نون توكيد مباشر من نور نات كيرون منفوتين كل حرف مستحق للبناء ولا سوف مبني النسكنا من رفات وذكاس وضم كاين أمسيحيت وساكن كم والرفع ونسب جعلنا رابا اسم وفيل نحو ونهابا والاسم قد خصص بالجر كما خصص الخفيل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتان وجر كسر كذكر الله عبده يسر والزم تسكين وغير ما ذكر يلوب نحو جاء بني من رفع بواب وانسبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء عصف من ذاك ذو ينصب تنابانا والفهم حيث المنو بانا ابو نحو هم كذاك وهن والناس في هذا الاخر احسن وفي اب وتاليا ينزل قصرها من نفسه الناشر وشعر الله يرى يضفنا للياك جاءه وبيك تعتلا بالالف رفع المثنى وكلا اذا بالمدمر مضافا وسلا كذاك ذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء بجميع الالف جورا ونصبا بعد فتح قدر فارفع بواو نبي وجر وانسب بسار مجامع عامر المدمي ومذبي وشبه ذي نبيشنا بابه لقال أهلون وبابه لقال أهلون أولو عالمنا إليون وأرض نشاد وسنون وبابه متحين قد يريد الباب وإن قوم يطردون مجموعين ما به التحق فابتغى كل من بكسره نطاق نظلمة والملحق به بأقصد فاستعملوه فانتبه وما بتوالف قد جميع يبصر في الجهر ونفي النسب مع كذا أولاد ولا رسم قد جهل كادريات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف ما لم يضف أو يكب بعد الرضي وجعلناه يفعلان لون رفعا وتدئين وتسألون وحذفها الجزم والنسب سماك لم تكوني لترومي مذما وسمي مترا من الأسماء معك المصطفى والمرتقي مكارما والأول يراب فيك الدراغ جميع الذي قد كسرا والثاني منكوس ونسبه ظهر ورفضه يون كذا أيضا يجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو يون فمعطلا نوري فالألف نوري في غير الجسم وبنسم وكان يد يرمي ورفع به من ويحذف جاجما ثلاثه نذقبهم من نازما نظرة قابلة المؤثرة واكما كما كذكر وغيرهما ومعرفة كهم وذي وهند ابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضورك أنت وسمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء منها من سليم والياء من سليم ملك وكل مدبر له البناء يجب ولفظ ما جر وكلفظ ما نصيب للرفع والنسب وجرنا صلاة عارف بنا فإننا نيل المناء والف والواو والنون لمغرب وغير قام وعلما ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وفق نقتبه تشكر وذو ارتفاع وفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في فصال جو إلي وتفعيل ليس مشكلة في اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى يجي المتصل وسلا في سلها سلنية ما أشبه في كنته الغرف تما كذاك قيلتني اتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدم الماشيط في انفصال في اختيار لا في اتحاد الرتبة للزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفيل تزم النون بقاية وليس قد نظيم وليتني فشا وليتني دار ومع لعل أقس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا في لدني قال وفي قدني وقد الحث آدم قد يفي
اسم يعين مسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشيق وهيلة وواشق واسم عطاء كنية وقلق وبا وآخرا داء سواه صاحبا ويكون مفردين فاذف حتما وإلا أتبه الذي ردف ومنه منقول كبد وعسد وترتجاء كسعاد وأوداد وجملة ومسير كبادة بغير تم ربا وشاف العالم ذو الإضافة كعبد شبج وأبي كحافة ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام أوضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك ومهنة الأقرب هكذا وعلة للثعلب ومثاله بعرة للمبرة كذا فجار علم الفجر بدال مفرد مذكر أشير بذي وذي تعالى الأنثى اقتصر وذاني تاني لمثنى المرتفي وفي سوى ودينتين اذكر تطيع وبأولى شر جمع وتقوى البوت انتقاء بالكاف حرفا دون منهما واللم إن قدمتها ممتنعة وبهنا وهنا شلدان المكان وبه الكاف صلا وبهنا وهنا شلدان المكان وبالكاف صلا في البودة وبثم فوه أو هنا وبهنالك انتقاء وهنا وصول أسماء الذي رمتلت واليا إذا ما ثني لا تطبه بالمثل يعول العلامة والنون انتشر فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعميد بذاك كسدا جمع الذين مطلقا بعضهم بالواو رفع والنطقا باللات واللائي كالذي باللات واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما والساوي ما ذكر هكذا ذو إن تطي إن شهر ومن وما والساوي ما ذكر هكذا ذو إن تطي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أدات وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقوا في الكلام وكلها يلزم بعد السلاح على ضمير لا مشتمل وجملة نوشبها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وجملة نوشبها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة والقون وابن رب الأفعال قل أيها كما وربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف أيها كما وربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم عبر مطلقا وبعضهم عبر وفيد الحذف أي غير أي يكتفي إن يسط الوصل وإن لم يسط الفتحة ونزل وأبو أي يهتزل إن صرح الباقي الوصل مفعل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المتصل إن تصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب كذا حذفها في بطاقة أنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر من وصول الجر كمر بالذي مرض فهو بر الحرف تعريف باللم فقط فنمط عرف تقول فيه النمط فنمط عرف تقول فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري وتبت النفس يا قيس السري كذا وتبت النفس يا قيس وبعض الأعلام عليه دخل النميم قد كان عنه كلا كالفتي بحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو مصوب كالعقبة وحذف الانتي إن تنادي أو تضيف أو جيب في غيره ما قدم حذف مبتدأ زيد عادل خبر إن قلت زيد عادل من يتدر أول مبتدأ وثاني فاعل ابتنى في أثار ثاني فاعل في أثار ثاني وقصة استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. Ya, kurangi cepatannya dikit biar enak jelas. Mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar. Ya, arif Hamzah. مبتدا خبر مقدم مرفوع ولا يترى فيه ضمه ظاهر على آخره زد مبتدا مؤخر مرفوع ولا يترى فيه ضمه ظاهر على آخره وهو حرف عطف عادل مبتدا مرفوع ولا يترى فيه ضمه ظاهر على آخره خبر مرفوع ولا يترى فيه ضمه ظاهر على آخره. Yang dhammah ظاهر على آخره. Di sini azir apa musawifinya sehingga dia boleh datang sebagai mubtada dalam kondisi nakirah? Asmun lil ma'rifah. Ya, qusida bihi lafzah.
Ya, karena dia dimaukan lafadznya wa'adzir, maksudnya lafadz adzir khabar gitu. Apa maknanya mubtada Zaidun wa adzirun khabar? Zaid adalah mubtada, sedangkan adzir adalah khabar. Ya. In qulta Zaidun adzirun man i'tadzar. Dirab. إن حرف شات قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وتا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وجملة من الفاعل في محل جزم Apa? فعل شات Jumlah apa? فعل فاعل Enggak fi'ilnya saja. Kalau syarat itu. Ya, qala itu fi'il madhi mabni ala sukun fi mahalli apa? Jazmin. Fi'ilnya saja. Terus Zaidun Zaidun mubtada marfu'un fi dhammah. Hadirun khabar fi Zaid. Man i'tadzar? Man i'tadzar man ismu usul mabni ala sukun wa hurika bi kasrah li tiqai sakinain. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul adzir. maf'ul bih. Terus i'tadzara fi'il madhi mabni al fathi. Terus la ma'lum min i'rab. ya fa'iluhu dhamir mustan fi jawasan taqdiruhu wa ya'udu ila man. ya al-jumlah al-fi'liyah wa jumlatul fi'lah silatul mawsul la mahalla laha la mahal min al-i'rab. min al-i'rab. Mana maf'ulnya qultu? Jumlah Zaid. Jumlah Zaidun adzirun man i'tadzar, ini jumlah apa? Maqulul qaul, pada mahalnya apa? Nasab. Apa makna? Mana sini jawaban innya? In qulta Zaidun adzirun man i'tadzar, mana jawaban innya? Mahdhuf. Mahdhuf. Apa takdirnya? In qulta Zaidun adzirun man i'tadzar. Fa Zaidun. Terus fa Zaidun mubtada wa adzirun khabar. Iya. In qulta Zaidun adzirun man i'tadzar fa Zaidun mubtada wa adzirun khabar. Wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun yaghna fi asarin dani. Ya, jawab wa awwalun mubtada'un fi mubtada'un marfu' wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Ya, mubtada'un khabar mubtada' wa alamatu raf'i ad-dhamma akhirah ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Ya, kenapa sebelumnya wa awwalun di sini mubtada nakirah, apa musawwirnya? Musawwirnya yang membolehkan dia datang sebagai mubtada dalam keadaan nakirah. Apa? Karena dia diatofkan kepada yang ma'rifah. Asan itu ma'rifah, itu yang membolehkannya. Dia nakirah cuma diatofkan kepada yang ma'rifah asani, maka dia diperbolehkan. Terus wasani al-waw al-'athaf. Ya, asani mubtada. Ada. Wa alamatu raf'i ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-ya. Ya. Fa'ilun khabar mubtada. Ya. Aghna fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi al-muqaddarah. Ya. Jumlah fi'liyah sifatun li fa'il. Ya. Aghna fa'ilnya mana? Aghna fa'ilnya aghna. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Taqdiruhu huwa. Ya'udu ila fa'il. Ya. Fi asarin dani. Fi harfu jar wa majruruhu qaulun mahdhuf. Ya, terus asarin taqdiruhu fi qaulika. Asarin dani hamzatul istifham. Ya. Sarin mubtada'un. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma al-muqaddarah 'ala ya al-mahdhufah. Iya. Wa huwa ismu fa'il. Ya, yaf'al apa ya'mal? Ya'mal amal fi'il. Ya, sarin itu sifat, ya'mal amal fi'il itu apa? Yarfa'ul al-fa'il wa yansibu maf'ul bi. Ya, zani maf'ul fa'ilun. Sadda masadda khabar. Marfu' atau mabni? Mabni ala al-alif fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Ya, raf'in ya, san. Jumlah sarin zani mahalnya apa berarti? Fi mahalli jar. Asalin daniyah tadi kan dia dimasuki qaulika katanya. Berarti apa? Maqul qaul pada mahalnya nasab. Kalau seandainya antum menakdirkan tadi ada fi qaulika yang mahdhuf. Ya. Tapi kalau untuk melihatkan lafadznya ya dia pada mahalnya jar. Kemudian waqis ya. Waqis wa kasif hamin nafyu
wa qis wa kastifhamin nafyu wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Ya, wa qis. Tahu? Nah, tadi maknanya apa? Belum dijelaskan maknanya ya. Wa awwalul mubtada tadi. Ya, Rafif tadi apa maknanya apa tadi? Wa awwalul mubtadaun coba maknanya apa? Jelaskan. Wa awwalun mubtadaun. Kata yang pertama adalah kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan kata yang kedua adalah Ya. fa'il yang bisa menggantikan posisi khobar pada Ya. perkataanmu asarin dani. Ya, Hasan. Kemudian di sini yang perlu saya tambahkan fa'il tidak dikhususkan dengan fa'il. Marfu' pokoknya enggak mesti fa'il. Ini sekitar contoh saja. Sehingga naibul fa'il pun bisa. Amadrubun zani bisa. Ya. Enggak mesti apa fa'il, yang penting marfu' dia. Apakah sebagai fa'il ataupun naibul fa'il. Ya, terus waqis. Al-waw harfu atfin. Ya, harfu atfin. Qis. Qis fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Wa kana ya wa kastifhamin nafyu. Waw. Waw harfu atfin. Waw istinafiyah. Nafiyah. Kelihatan dari maknanya itu. Oke, dan kiaskanlah. Maksudnya apa kiaskanlah? Kiaskanlah dengan dua contoh yang telah lewat tadi. Dengan apa? Zaidun adirun. Dan apa? Asarin dani. Dikiaskan dengan dua contoh ini. Yang lainnya. Ingat ucapannya Al-Azhari di Kawakib itu. Az-Zaki yudrik bi mithalin wahid ma la yudrik al-ghabi bi mi'ati di mi'ati amsilah ya. Atau bi mi'ati mithalin ya. Paham kan maknanya? Ya, jadi fahami ya. Jadi kiaskanlah dengan dua contoh ini yang lainnya. Terus wa kasifhamin nafyu tadi wawu istinafiyah. Kasifhami Al-kaf harfu jarrin. al-jar wal majrur. Kasifhami al-jar wal majrur kaf. Terus rinci. Al-jar wal majrur kaf. Ya, Harfu jarrin. ya. Wa istifham ismu majrur. Ya. Alamatu jarrihi kasrah ala akhirih. Ya. Muta'alliq Al-jar wal majrur. wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Khabar muqaddam. An-nafyu. An-nafyu mubtada muakhar. Ya. Marfu'. Marfu' wa rafi dhammah wa ala akhirih. Ya. Apa maknanya wa kasifhamin nafyu? An-nafyu kal istifham. Maksudnya dalam apa? Nafyu seperti istifham? Fi jawazi kana sifah mubtada'an. Fi jawazi i'timad madza as-sifah? Iya. Alaihi wa ilaih. Bolehnya sifat itu bersandar kepadanya. Ya. Kalau dalam contoh kan istifham asarin zan. Kalau sini nafi. Jadi nafi juga sama seperti istifham. Bisa dijadikan tempat bersandarnya sifat yang datang sebagai mubtada. Kemudian setelahnya wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Ini duduknya enggak ada sih teratur. Ya wa qad yajuzu ya wa qad yajuzu wa Al-wawu harfu atfin. Qad harfu taqlilin. ya terus Yajuzu fi'lun mudhari'un marfu'. terus Wa alamat rafi'i adhammatu ala akhirih. dhammatu dhahirah ala akhirih. Atau kalau mau disebut ambilnya litajarrudi minan nasib wal jazim. Nahu fa'il. Ya, terus Fa'ilun marfu' wa alamat rafi'i adhammatu dhahirah ala akhirih. ya, terus Faizun mubtada marfu' ya, wa alamat rafi'i adhammatu dhahirah ala akhirih. ya. Kemudian Ulu fa'ilun marfu' wa ala iya, terus alamat rafi apa? al-waw Al-waw niyabah niyabani ad-dhammah ya annahu min mulhaq jama' bi jam'il mudzakkari salim dilewat tuh. Wa huwa ulu huwa mudhaf ar-rasad mudhafun ilaih. Iya. Ar-rasyad mudhaf ilaih. Jumlah faizun ulu rasyad i'rabnya bagaimana? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ulu rasyad maknanya ashabul huda orang-orang yang terbimbing. Kemudian setelahnya yaqi
Mubtada dari sini diketahui ada berapa macam? 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, mubtada lahu khabar. mubtada yang memiliki khabar. Contohnya apa tadi? Zaidun Apa? adirun. Zaidun Adirun. adirun. Yang kedua, Mubtada lahu sadda masdar khabar. Fa'il sadda masdar khabar. mubtada lahu fa'il sadda masdar al-khabar. Contohnya apa? Aqaimun az-Zaidani. Qaimun az-Zaidani. Ya, nanti setelahnya, belakangnya. Sebutkan syarat-syarat atau 3 syarat dari diperbolehkannya wasf jatuh sebagai mubtada. Yang pertama, ayyakuna muta'ammidan ala istifhami. yang baca ya. Ya. Hafal kan? Baca atau hafal? Terjemahnya aja itu lah, biar baca ya. Apa? Yang pertama, ayyakuna wasfan i'tamada ala istifhamin aw nafi. hanya kuna al-wasf mu'tamidan ala istifham aw nafyin, agar sifat itu bersandar pada istifham atau nafi. Yang kedua, Raf'an, masa raf'an, rafi'an gitu. rafi'an domir. Ya, rafi'an an yarfa'a fa'ilan zahiran aw Mufassilan. dhamiran munfasilan. Ya, an yarfa'a fa'ilan zahiran aw dhamiran munfasilan, agar dia merofakkan apa? Fa'il yang zahir atau dhamir yang munfasil. Yang ketiga, Ayatimul kalam ayatimal kalam, belum selesai. bi marfu'ihi. Ya, bi, ya, dengannya atau bi marfu'ihi. Coba diulang ikhwan 3 syarat tadi kan. Sebutkan. Yang pertama, Sifatnya bersandar kepada istifham atau nafyu. ya, kedua, Farusan. Sempurnanya kalam dengan marfu'nya. Terus yang tengahnya, agar sifat itu merofakkan fa'il yang zahir atau dhamir munfasil. munfasil. Apa? Belakangnya ganti. Ulangi dulu 3 syarat tadi. Ashraf. Urutannya Al-awwal an yakuna mu'tamidan ala istifhamin aw wasfin. Ahsan. Tsani an yakuna rafi'an Ya. an yakuna ya, yarfa'u fa'ilan aw dhamiran munfasilan. ya. Tsalits an yakuna tamul kalam. An yakuna al-kalam Tam. Tatimul kalam. ya. An apa? Tamul kalam. Tamul kalam bisa. Hanya kunal kalam apa? Taman bi gitu ya. Taman bi. Sempurna dengannya. Ya. Ya, bisa dengan ungkapan yang lain. Ya. Kemudian setelahnya. Ya. Aqaimun abawahu Zaidun. Aqaimun abawahu Zaidun. Boleh nggak di sini qaim di era sebagai mubtada? Alasannya? Karena belum sempurna jumlahnya. Suaranya mana? Karena belum sempurna jumlahnya. Belum sempurna dengan mas ya? Sudah sempurna ini. Qaimun abawahu Zaidun. Sudah sempurna ya? Boleh nggak dijadikan di situ qaim sebagai mubtada? Tidak boleh. Kenapa? Belum mufid. Belum? Mufid. Belum mufid. Sudah mufid ini. Qaimun abawahu Zaidun. Apakah Zaid kedua orang tuanya berdiri? Sudah mufid belum? Coba sampingnya Umar. Mar. Oh, belum sempurna tuh. Karena karena abawahu domirnya belum ada tempat kembalinya. Ya karena kalam kalau berhenti sampai qaimun abawahu, ya tanpa Zaid itu belum sempurna. Ya belum sempurna dengan marfu'nya saja. Belum. Masih butuh yang lain. Zaid tempat kembalinya dhamir. Ya, sampingnya.
aqaimun ma qama. Ya, apa tadi contoh yang telah disebutkan kemarin? Yang wala qaid siapa hafal? Ma zaidun qaimun wala qaid. Ma zaidun qaim wala qaid. I'rabnya bagaimana? Ma zaidun qaim wala qaid. Ma zaidun ma nafiyah. Zaidun ya. Zaidun mubtada. Terus qaimun mubtada marfu' bi dhammah. Qaimun khabar. Jangan ragu. Wawu atuf. La nafiyah. La nafiyah apa? Zaidah, tambahan. Litaukid. Qa'idun fa'il. Mana fi'ilnya? Ma'tuf dia. Ma'tuf kepada qa'im. Ini ma'tuf mufrad ala mufrad. Boleh enggak qa'id di sini dijadikan mubtada, kemudian dhamir yang ada padanya dijadikan sebagai fa'il sadda masada khabaruh. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dhamir mustatir. Karena fa'ilnya dhamir mustatir sudah. Gitu kan? Iya. Yang dikiaskan ya, semua penafian apakah dengan huruf atau dengan isim. Juga istifham dengan huruf dan dengan isim, dengan kaifa, mata, man, bisa. Umum ya, umum. Ya. Kemudian siapa yang bisa, yang hafal bisa menyebutkan ucapan penyair, syahid dari penyair ya tentang pembahasan ini. Ya. Siapa yang hafal? Ashraf ini hafal, Ashraf. Ya. Ghairillahin adaka fatarillahu wa ghairu lahin idaka. Ghairillahin idaka fatarillahu wa la tarir bi'aridi silmi. Wala taghtarir bi'aridi silmi. Ya, bi'aridi silmin. Bi'aridi silmi. Ghairu lahin idaka fatarih Allah huwa wala taghtarir bi'aridi silmin. Asin bi silmin aridin itu idhafah. Apa? Sifat ila mausufih. Asin bi silmin arid. Perdamaian yang terjadi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di khusus dikumpulkan ya. Satu tulisan khusus kitab tentang sawahidnya. Dihafalkan juga. Fa ghairu mubtada itu kan? Ya. Di antara syahid dari ucapan penyair adalah ghairul lahin idaka fattarihillah wa wala taghtarir bi'arid silmin. Di fak di sini roknya dipecah. Tanya fala taghtar ya kan? Dipecah ya, taghtarir. Ghairul lahin idak. Musuhmu tidak lalai. Ghairul lahin. Ya. Lahin apa i'rabnya? Ghairu mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi' dhamma dhahira ala akhirih wa mudhaf lahin mudhafun ilaih, dan dia ismu fa'il ya'mal amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Lahin isim fa'il dapat lahayalhu, lahin isim fa'il. Ya. Seperti madda yamuddu madun. Idaka fa'il. Sadda masada al-khabar marfu' wa alamat rafi' apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Kalau mudhaf ke mudhaf ilaih. Ya. Fa ghairu mubtada'un, maka ghair mubtada' i'rabnya. Walahin mahfudun bil idhafah, dan lahin dikhafadkan dengan sebab idhafah. Meskipun yang lebih kuat apa? Mahfudun bil mudhaf, karena itu amil yang lafzi dan idhafah amil yang ma'nawi. Wa idaka fa'il bilahin. Adapun idak adalah fa'ilnya lahin. Sadda masada khabar ghair, yang dia menutupi khabarnya ghair, ya. Menutupi atau mencukupi khabarnya ghair, menempati posisi khabarnya ghair. Wa mithluhu qawluhu, yang semisal ini juga ucapan penyair yang lain, ghairu ma'sufin. Saya baca sekali, siapa yang hafal tangan. Ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani. Ya, terjemahkan ya. Ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani. Tidak usah disesali waktu yang berakhir
ya dengan segala macam ham, kegundahan dan kesedihan. Khairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani. Ya, siapa hafal? Ya. Nah, saat yang lain coba. Ya. Ya. Ya, penting paham maknanya, insyaallah hafal. Hafal, ikhwan. Ya. Hasan. Ya, cepatkan. Ya. Ghairu ma'sufin, tidak perlu disesali atas waktu yang berakhir dengan beragam kedukaan dan kesedihan. Di sini saja mana? Ma'sufin ala zamanin, naibul fa'ilnya dharaf jar majrur bentuknya jar majrur. Lihat di sini penjelasannya. Fa ghairu mubtada'un wa ma'sufun makhfudun bil idhafah. Ghair mubtada'. Ya. Marfu', ma'suf dikhafidkan dengan sebab idhafah. Dan ala zaman jar majrur pada mahalnya rafa'. Ya. Jar majrur pada mahalnya rafa' bi ma'suf. Dirafa'kan oleh ma'suf. Linyabatihi manabal fa'il, karena dia menggantikan posisi fa'il. Ya, wa qad sadda masadda khabar ghair, dan sungguh dia telah menempati posisi khabarnya ghair. Jadi jar majrur pada mahalnya apa? Rafa' sebagai apa? Naibul fa'il sebagai ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim jar majrur pada mahalnya apa? Rafa' naibul fa'il dari maghdub. Ya. وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذه البيت فارتبك في إعرابه. Dan sungguh Abul Fatah ibnu Jinni, seorang ahli nahwu ternama, pernah mengetes anaknya tentang i'rabnya bait syair ini. Ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadi bil hammi wal hazani fartabaka fi i'rabi, maka bingung dia dalam mengi'rabnya. Ya. Anda enggak bingung? I'rabnya jelas ya. Yang qadi i'rabnya sebagai apa? Yang qadi sifatkan dari zaman, karena dia datang setelah nakirah. Zaman yang berakhir bil hammi, kedukaan dan kesedihan. Al jar wal majrur muta'alliq bi yang qadi. Wa madhhabul basriyin illa al akhfasha. Madhabnya orang-orang Basrah kecuali al akhfash, dia termasuk orang Basrah, cuma seringkali ya berbeda pendapat dengan orang Basrah. Anna hadzal wasfa la yakunu mubtada'an illa idza i'tamada 'ala nafyin aw istifhamin. Pendapat orang Basrah dan juga Al-Akhfash adalah bahwasanya al-wasf sifat tidak bisa dia jatuh sebagai mubtada kecuali kalau dia bersandar pada nafi atau istifham. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin, bagus nih. Panjang juga ini. Dibaca perlu. Saya cepat ya. Saya baca cepat ya. Perhatian semua. Madhhabu jama'atin minan nuhati annahu yajib an yakuna al-fa'ilu alladhi yarfa'uhu al-wasfu al-mu'tamad isman zahira. Ya. Madhabnya sekelompok ahli nahwu adalah bahwasanya wajib agar fa'il ya yang dirafa'kan oleh wasf, agar fa'il yang dirafa'kan oleh wasf al-mu'tamid, yang dia wasf ini bersandar pada nafi atau istifham, isman zahira. Harus fa'ilnya berupa isim yang zahir. Wala yajuzu an yakuna dhamiran munfasila. Dan tidak boleh bentuknya dhamir munfasil. Mazhab siapa ini? Jamaah minan nuhat, sekelompok ahli nahwu. Ya, mereka berpendapat bahwasanya fa'ilnya wasf yang dia bersandar kepada istifham atau apa? Nafi harus berupa isim zahir, tidak boleh berupa dhamir munfasil. Fa in sumi'a ma dhahiruhu dzalik fa huwa mahmulun ala anna al-wasfa khabarun muqaddam wa dhamir mubtada. Kalau didengar apa yang mengesankan seperti itu secara zahir, maka dia dibawa kepada bahwasanya wasfnya sebagai khabar muqaddam dan dhamirnya sebagai mubtada muakhkhar. Wa inda haula'i annaka idza qulta amusafirun anta, di sisi mereka sebagian ahli nahwu adalah bahwasanya engkau apabila engkau berkata musafirun anta, sahha hadzal kalam arabiyatan. Benar kalam ini menurut bahasa Arab. Walakin yajibu an yakuna musafir khabaran muqaddam, hanya saja harus musafir di sini dijadikan sebagai khabar muqaddam di sisi mazhab sekelompok ahli nahwu ini. Wa anta mubtada'an, dan antanya sebagai mubtada muakhkhara yang diakhirkan. Wal jumhur, sedangkan jumhur, nah
wal jumhur ala annahu yajuzu an yakuna al-fa'ilu al-mughni 'anil khabar dhamiran barizan kama yakunu isman dhahira. Sedangkan pendapat jumhur mayoritas ahli nahwu adalah bahwasanya boleh ya fa'ilnya wasaf itu ya an yakuna al-fa'il al-mughni 'anil khabar, agar fa'il yang mencukupi dari khabar itu berupa dhamir yang bariz, boleh dhamir bariz, dhamir munfasil kama yakunu isman dhahira, sebagaimana boleh pula dengan isim dhahir. Wala mahalla liinkari dzalika alaihim ya ba'da wurudihi fi syi'r al-arabi as-sahih, dan tidak ada tempat untuk mengingkari hal itu atas pendapat jumhur setelah datangnya hal itu dalam syair bahasa Arab yang sahih, dan juga ada dalam Al-Qur'an Al-Karim yang mulia ibarat ungkapan-ungkapan yang la yajuzu fiha arabiyatan an tuhmal ala ma dzakaru min at-taqdim wa ta'khir. Juga datang dalam Al-Qur'an ungkapan-ungkapan yang tidak boleh pada ungkapan-ungkapan tersebut secara bahasa Arab untuk dibawa ala ma dzakaru di atas pendapat sekelompok ahli nahwu tadi yang disebutkan di awal tadi, min at-taqdim wa ta'khir, dari mendahulukan khabar dan mengakhirkan apa? Mubtada. Nyambung ini? Nyambung enggak? Ya, nyambung ya. Ya, nyambung enggak? Iya, saya cepat ngaki. Ya. Fa min dzalika qaulu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala, "Raghibun anta an alihati ya Ibrahim." Apakah engkau benci kepada sesembahanku wahai Ibrahim? Lihat di sini, "Raghibun anta." Kalau menurut jamaah an ahli nahwu yang disebutkan di awal tadi, i'rabnya raghibun sebagai apa raghibun? Sebagai khabar muqaddam, antanya mubtada. Sedangkan menurut jumhur, boleh enggak di i'rab raghibun sebagai khabar anta sebagai mubtada? Enggak boleh kalau dalam contoh ini ya. Kalau dalam contoh ini enggak boleh, ada penghalangnya. Kalau di contoh yang lain mungkin bisa. Seperti aqaimun Muhammadun. Masih bisa aqaimun sebagai khabar muqaddam, Muhammad sebagai apa? Mubtada. Tapi kalau dalam contoh ini enggak bisa. Harus raghib di i'rab sebagai apa? Mubtada, anta sebagai khabarnya. Idh law ja'alta raghibu khabaran muqaddaman wa anta mubtada muakhkhara la lazima alayhi al-faslu baina raghib wa ma yata'allaq bihi wa huwa qawluhu an alihati bi ajnabiyyin. Ya, alasannya adalah seandainya kau jadikan raghibun sebagai khabar muqaddam dan antanya kau jadikan sebagai mubtada muakhkhar, ini melazimi adanya pemisah antara raghib ya, antara raghib dengan muta'allaqnya. Muta'allaqnya raghib apa? An alihati, raghiba'an. Maknanya apa? Benci kalau raghiba'an. Kalau raghiba fi, cinta, suka. Raghiba'an, benci. Ya. Ini melazimi adanya pemisah antara raghib dengan muta'allaqnya, yaitu an. Dipisahkan oleh anta, yang anta ini ajnabi, asing. Ya. Wa huwa anta, yaitu anta. Dipisahkan oleh kata yang asing, yaitu anta. Kenapa? Li'anna al-mubtada binisbah lil khabar ajnabi minhu. Karena yang namanya mubtada pada kaitannya dengan khabar itu adalah ajnabi bagi khabar. Kenapa? Kenapa yang namanya mubtada itu khabar, mubtada itu asing bagi khabar? Idla amala lil khabar fihi ala sahih, karena yang namanya khobar tidak ada amalan pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Enggak ada amalan kan? Beramal enggak khobar pada mubtada? Enggak, berbeda dengan mubtada, beramal pada khobar. Sehingga asing ini yang namanya mubtada di sisi khobar, karena khobar enggak bisa beramal pada mubtada. Wa la yazam syai' min dzalika idza ja'alta anta fa'ilan. Nah, ini kelaziman ini tidak ada, kelaziman yang merusak ini tidak didapati kalau engkau jadikan anta sebagai fa'il. Kenapa? Lianna al-fa'il bin nazar ila al-'amil fihi laysa ajnabiyan min. Karena fa'il bin nazar ila al-'amil fihi, apabila memandang kepada amilnya, itu mubtadanya, laysa ajnabiyan minhu, maka dia bukan ajnabi. Nah itu. Jadi paham enggak kira-kira ini? Jadi araghibun anta an alihati Ibrahim, enggak boleh antum i'rab raghibun dalam contoh ini dan semisalnya untuk raghib sebagai mubtada, anta sebagai khabar. Ya, kelazimannya kenapa? Karena kelazimannya antum pisahkan antara raghib dengan apa? Muta'allaqnya an alihati dengan sesuatu yang asing, anta. Kenapa anta dianggap asing? Karena yang namanya khabar tidak ada amalan sama sekali pada mubtada, sehingga dianggap asing. Beda halnya kalau antum jadikan anta sebagai fa'il. Yang namanya fi'il, isim fa'il dengan fa'ilnya bukan perkara yang asing, karena dia beramal pada fa'il ini. Iya kan? Maka dia
dipisahkan oleh anta. Cuma pemisahnya bukan pemisah yang asing. Karena anta sebagai fa'ilnya roghib. Roghib beramal pada anta. Sehingga meskipun dipisahkan antara roghib dengan muta'allaqnya an alihati, maka tidak mengapa. Nah itu. Tidak mutlak ya. Mungkin kalau pada contoh aqaimun Zaidun bisa. Zaidun itu mubtada khabar ya. Karena enggak ada di situ penghalang yang menghalangi itu dibawa kepada perkara itu. Siapa yang paham enggak? Berarti mubtada enggak beramal pada khabar. Apa? Enggak, khabar tidak beramal pada mubtada, bukan mubtada enggak beramal pada khabar. Khabar tidak beramal pada mubtada. Mubtadanya tidak beramal. Khabar tidak beramal pada mubtada. Ya itu. Kan menurut pendapat golongan yang pertama itu sifat khabar kan? Enggak boleh. Kenapa? Karena konsekuensinya akan memisahkan khabar ini dengan muta'allaqnya an alihati dengan satu misah yaitu mubtada. Mubtada ini bagi khabar terangkap asing. Kenapa? Karena khabar tidak ada amalan pada mubtada. Enggak sebaliknya, kalau mubtada ada amalan pada khabar kan? Tapi kalau anda menjadikan roghib sebagai mubtada, antanya sebagai fa'il, maka enggak mengapa roghib dipisahkan dari an alihati muta'allaqnya dengan anta. Kenapa? Anta ini tidak asing bagi roghib karena dia fa'ilnya. Roghib beramal pada anta. Paham enggak? Paham? Ya. Ini faedah dari beliau rahimahullah. Di antara contoh yang lain juga ada di sini. Wa nadhiru al-ayah al-karimah fi hadha wa fi adami sihhati takhrij ala taqdim wa ta'khir qaul asy-sya'ir fa khairun nahnu fi syahid raqam 40 al-ati wa min dzalika aidan qaul asy-sya'ir. Contoh dari ucapan penyair dari tidak bolehnya wasaf dijadikan sebagai khabar muqaddam, mesti dia dijadikan mubtada. Adalah ucapan penyair, amunjizun antum wa'dan wa fiqtu bihi amiqtafaitum jami'an nahja urqubi. Ya. Amunjizun antum wa'dan wa fiqtu bihi amiqtafaitum jami'an nahja urqubi. Apakah engkau adalah seorang yang menepati, apakah kalian adalah seorang yang menepati janji yang aku percayai, atau kalian mengikuti jejak nahja, jalannya urqub. Urqub apa? Binatang apa? Oh, kisah orang yang dijadikan permisalan dalam hal melanggar janji ya. Iya. Hasan, dicek lagi tuh. Nah, di sini enggak boleh munjiz Anda menjadikan sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam. Konsekuensinya tadi menghalangi antara munjiz dengan muta'allaqnya atau ma'mulnya wa'dan dengan antum, sesuatu yang ajnabi khabar dengan antum yaitu mubtada. Ya, saya paham itu. Khalilayya, contoh yang lain. Khalilayya mawafin bi'ahdi antuma id lam takuna li alaman uqati'. Ya. Khalilayya, wahai dua temanku, teman dekatku, mawafin bi'ahdi antuma, tidaklah kalian berdua memenuhi janjiku. Idlam takuna, tatkala kalian berdua tidak menjadi penolongku atas orang yang aku musuhi atau aku putus hubungan. Ini juga sama, enggak boleh. Ya. Fama basitun khairan, ini juga fama basitun khairan wala dafi'un adhan 'anil nasi illa antum ala darimi. Ini sini basitun khairan. Ya, mana di sini fa'ilnya basit? Itu antum, illa antum ala darimi. Disebutkan di sini wala yajuzu fi bait min hadhihi al-abyat ats-tsalatsah, tidak boleh pada bait dari 3 bait ini anta ja'al al-wasfa khabaran muqaddam, untuk kau jadikan sifatnya sebagai khabar muqaddam, kemudian marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar, tidak boleh. Kama la yajuzu dzalika fi syair al-ati ala ma sata'rifu, sebagaimana tidak diperbolehkan pada syahid yang akan datang. Lianna yalzam ala dzalik, ya, karena kelazimannya, lihat, an yafuta at-tatabuq bainal mubtada wa khabaru, akan hilang yang namanya keselarasan antara mubtada dan khabar, hilang. Ya kan? Coba, amunjizun antum, kalau antum jadikan munjiz sebagai khabar, antum sebagai mubtada, antumnya jamak, munjiznya apa? Mufrad. Bisa enggak? Nah, bisa. Itu. Ya, tapi kalau dia mubtada bisa kan seperti fi'il.
Mengunci seperti fi'il persis. Hilang tatabuknya. Wa huwa syartun la budda min. Dan tatabuk bainal mubtada wal khabar adalah syarat yang mesti ada pada mubtada dan khabar. Wasafnya mufrad, dhamir bariznya musanna. Fa inal wasf mufrad wa dhamir al bariz lil musanna wa lil jama'. Amma ja'al dhamir fa'ilan, adapun kalau enggak jadikan dhamirnya fa'il maka tidak ada larangan di situ. Karena fa'il yajib ifrad wa amilih. Wajib untuk ambilnya dimufradkan. Nah, insyaallah jelas. Kemudian mana tadi? Wa za'ama itu? Itu ya? Atau saya loncat dah. Wa dhahaba ya, itu kedengaran ya. Wa dhahaba al-Akhfash wal Kufiyun ila adam syirati dzalik. Sedangkan al-Akhfash dan orang-orang Kufah berpendapat kepada tidak dipersyaratkannya ya hal itu. Yaitu apa? I'timad kepada nafi atau istifham. Fajazu, sehingga mereka membolehkan qaimun az-Zaidani, untuk di situ dijadikan qaim sebagai mubtada, az-Zaidan sebagai fa'il, taqaddama sadal khabar. Wa ila hadza asyara al-musannif fi qawlihi, kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad, ay wa qad yajuzu isti'malu hadzal wasf mubtada'an min ghairi an yasbiqahu nafyun aw istifhamun. Yani terkadang boleh digunakan wasaf ini sebagai mubtada tanpa didahului oleh nafi ataupun istifham. Ya. Istifham ya. Wa za'ama al-musannif anna Sibawayhi yujizu dhalika 'ala dha'fin wa mimma warada minhu qawluhu fa khairun nahnu 'inda an-nasi minkum idza da'i al-muthawwibu qala ya la. Musannif yaitu siapa? Ibnu Malik menyangka bahwasanya Sibawayh membolehkan hal itu. Hal itu apa? Wasf datang sebagai mubtada tanpa bersandar kepada istifham dan nafi. Ala dha'fin, tapi menurut pendapat yang dhaif, lemah, tapi boleh, ini yang paling lemah gitu. Wa mimma warada minhu, dan diantara yang datang dari syahid ya, adalah ucapan penyair, dari syahidnya adalah ucapan penyair, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum idza da'i al-muthawwibu qala ya la. Fa khairun nahnu, apa artinya? Khair isim tafdhil, karena dari ada minnya. Ya, fa khairun nahnu, kami lebih baik di sisi manusia dari kalian. Idza da'i al-muthawwib, ketika seorang penyuruh mengulang-ulang seruan dengan berkata ya la, wahai fulan, maksudnya ya la itu ya fulan, ya li fulan, maksudnya ya la itu ya li fulan. Banyak bala tentaranya, banyak apa? Pengikutnya, kaumnya memiliki kekuatan. Ketika dipanggil wahai kaumku, bangkit semua mereka. Di sini apa? Syahidnya khairun. Ya, di sini khairun sifat sebagai mubtada merafakan nahnu sebagai fa'ilnya, saddama sadal khabar, tanpa bersandar khair kepada istifham atau nafi. Adapun kalau misalkan antum istifhamnya itu ditakdirkan boleh, tanpa ada perselisihan, seperti qaimun az-Zaidani dimahdhufkan boleh, karena membuang istifham sering terjadi. Ya. Si qaimun az-Zaidani misalkan, madrubun az-Zaidani boleh. Itu bersandar hukumnya. Fa khairun mubtada, maka khair mubtada, wa nahnu fa'ilun saddama sadal khabar, dan nahnu adalah fa'il saddama sadal khabar. Walam yusbiq khair nafyun wala istifham, dan khair tidak didahului oleh nafi ataupun istifham. Wa ju'ila min hadza qawluh, dijadikan pula pada macam ini, yaitu tidak disebutkannya ataupun disebutkannya wasaf sebagai mubtada tanpa bersandar kepada istifham dan nafi. Ucapan penyair yang lain, khabirun banu lihbin fala takum mulghiyan maqalat lihbi idza tayru marrat. Ya, siapa yang tahu artinya? Apa maksudnya? Khabirun banu lihbin fala takum mulghiyan maqalat lihbi idza tayru marrat. Apa dia? Tahu? Fif? Ya. Maksudnya apa, ada burung yang lewat? Ya, san. Khabirun bani lihbin fala takumul ghiyan maqalat lihbi idza tayru marrat. Ya, khabir, berpengalaman bani lihbin. Fala takumul ghiyan, maka janganlah engkau mengabaikan ucapannya seorang dari bani lihbi tatkala burung itu lewat, tatoyur dia. Pandai tatoyur. Orang jahiliyah. Syahidnya mana sini? Khabirun banu lihbin. Khabirun banu lihbin.
Fa khabir mubtada wa banulih bin fa'il sadda masaddal khabar. Ini insyaallah jelas. Kemudian sebelum dilanjut kalau ada yang mau ditanyakan, di sini juga ada panjang itu nantilah insyaallah. Ya, sebelum lanjut ada yang mau disampaikan? Ya. Wa tsani mubtada wa dzal wasfi khabar in fi si wal ifrad tibqan istaqar. Wa tsani mubtadan. Yang kedua adalah mubtada. Wa dzal wasfu khabar, dan sifat ini sebagai khabarnya. Infisi wal ifradi tibqan istaqar. Wa tsani mubtada, yang kedua mubtada, dan sifat ini sebagai khabarnya. Paham? Wa tsani mubtada, yang kedua tuh yang disebutkan yang kedua sebagai mubtada. Ya. Dan sifat ini sebagai khabar. Infisi wal ifradi tibqan istaqar. Ya. Kita lihat di sini maknanya. Al-wasfu ma'al fa'il imma an yatatabaqa ifradan aw tasniyatan aw jam'an aw la yatatabaqa wa huwa qisman mamnu' wa jaiz. Wasf bersama fa'il ada kalanya tatabaqa, selaras dalam hal mufrad, musanna dan jamak, dan terkadang tidak selaras, berbeda dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Wa huwa qisman, dan itu ada dua macam. Ya, mamnu' wa jaiz, yang tidak selaras dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya ada dua macam, ada yang mamnu' dilarang, ada yang boleh. Fa in tatabaqa ifradan nahu, adapun kalau cocok dalam hal mufradnya, contoh aqaimun zaidun, jaza fihi wajhan, maka diperbolehkan di situ dua sisi. Ya, diperbolehkan di situ dua sisi. Ahaduhuma an yakuna al-wasfu mubtada. Yang pertama, agar wasfnya di-i'rab sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu fa'il sadda masadal khabar, dan yang setelahnya fa'il yang menutupi posisi khabar. Wasani, sisi i'rab yang kedua, an yakuna ma ba'dahu mubtada muakharan wa yakuna al-wasfu khabaran muqaddama. Ya. Agar yang setelahnya di-i'rab sebagai apa? Mubtada muakhar. An yakuna ma ba'dahu mubtada muakhar, dan wasfnya sebagai khabar muqaddam. Contoh ucapan Allah Ta'ala, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hanya saja contoh ini sudah dikritik kita tadi kan. Tidak bisa yang sahih, hanya boleh pada satu sisi saja, karena ada penghalang di situ. Ya. Sudah kita baca tadi. Ya. Fa yajuzu an yakuna raghibun mubtada. Boleh kata beliau raghib dijadikan sebagai mubtada, tapi ini lemah, enggak boleh. Yang rajih. Wa anta, adapun anta fa'il sadda masadal khabar, fa'il yang menutupi posisi khabar. Wa yahtamil an yakuna anta mubtada muakhar, dan juga memungkinkan untuk anta dijadikan mubtada muakhar. Ini pendapat yang lemah ya. Wa raghib, kemudian raghib khabar muqaddam. Sudah kita lewatkan penjelasannya tadi. Ya, sahih enggak boleh. Ya. Wal awwal fi hadhihi al-ayah aula. Wal awwal fi hadhihi al-ayah aula. Yang pertama yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada dalam ayat ini itu lebih utama. Lianna qawlahu an alihati ma'mul li raghib. Ya, karena ucapannya penyair atau ucapan Allah Subhanahu wa taala ya. An alihati, ataupun ucapannya Nabi Ibrahim, hikayah tentang ucapannya Nabi Ibrahim, an alihati ma'mul dari raghib, fala yalzam fil wajhil awwal al-fasl bainal 'amil wal ma'mul bi ajnabi. Nah itu. Karena ucapannya an alihati itu ma'mul dari raghib. Ya. Ma'mul dari apa? Raghib. Fala yalzam fil wajhil awwal, tidak ada kelaziman pada sisi yang pertama yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada. Tidak ada kelaziman yang tidak bagus, yaitu adanya al-fasl, pemisah antara amil dan ma'mulnya dengan kata yang asing. Lianna anta ala hadha taqdir, karena anta di atas penakdiran yang ini, yang pertama tadi, ala hadha taqdir fa'il sebagai fa'il raghib, falaysa bi ajnabi minhu, dan fa'il bukanlah ajnabi baginya. Ya, bagi wasf tadi sebagai mubtada. Kemudian wa amma 'ala al-wajhi tsani, adapun di atas sisi yang kedua, fa'il zam fihi, ada kelaziman yang tidak bagus, yaitu adanya pemisah antara amil dengan ma'mulnya dengan ajnabi. Lianna anta ajnabi, karena anta ajnabi ya min raghib, dari raghib, 'ala hadha taqdir, yaitu penakdiran ini ya sudah kita lihatkan tadi. Lianna mubtada, karena dia mubtada, falaysa li raghib amalan fihi, tidak ada raghib amalan pada mubtada.
Lianna khabar, karena dia raghib sebagai khabarnya, tidak ada amalan bagi mubtada. Wal khabar la ya'mal fil mubtada ala sahih, dan khabar tidak bisa beramal pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Di sini juga catatan kaki panjang ini. Panjang sekali. Kata beliau, hauna thalathatu umur nuhibbu an nunabbihaka ilaiha. Di sini ada 3 perkara yang saya ingin ingatkan kepadamu. Bagus, cuma panjang ini. Rahasianya gitu, mengapa demikian? Lihat sendiri aja ya. Wa in tatabaqa tasniyatan nahu, adapun kalau sama antara mubtada dengan khabar dalam masalah tasniyahnya, contoh aqaiman az-zaidan atau jamak, contoh aqaimun az-zaidun, fama ba'da al-wasfi mubtada, maka setelah wasafnya itu mubtada, wal wasfu khabar muqaddam, dan wasafnya mesti i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Wa hadha ma'na qaulil musannif wa tsani mubtadan wa dzal wasfi khabar. Ya, inilah makna ucapan musannif wa tsani mubtadan, maksudnya mubtadaun. Ya, di situ mubtadan. Ya. Apa tanda rafa'nya itu? Mubtadan. Seperti ma'nan gitu loh. Dhamma muqaddara berarti ya. Alamat ada alif al-mahdhuf lil taqsaqina ini juga, lil tiqai as-sakina ini juga. Mubtadan, mungkin loh yang lain. Biasanya mubtada ya, karena mubtadan. Ya. Wasani mubtadan wa dzal wasfi. Ini yang dimaksud dengan ucapan beliau, yaitu apabila sama antara mubtada dan khabar dalam hal musanna dan jamak, maka wasafnya harus dijadikan sebagai khabar. Wasaf yang musanna ataupun yang jamak itu harus dijadikan sebagai khabar. Ini maksud dari ucapan beliau, wasani mubtadan wa dzal wasfi khabar. Ya. Ila akhiril bait. Infisi wal ifrad, itu apabila pada selainnya mufrad, tibqan istaqar, maksudnya ada mutabaqah. Pada selain mufrad apa? Selain mufrad ini musanna dan jamak. Apabila pada selain mufrad ada kecocokan, terjadi istaqar. Tibqan hal dari dhamir mustatir yang dapat istaqar al-ati. Istaqar itu fi'il syarat. Ini istaqar ya, tibqan fi siwal ifrad gitu. Ini istaqar tibqan fi siwal ifrad. Wa tsani mubtadan, dan yang kedua itu harus i'rab sebagai mubtada. Ya. Wa dzal wasfu khabar, dan khabar ini harus i'rab sebagai khabar, atau wasaf ini harus i'rab sebagai khabar. Kapan? Apabila terjadi ya adanya kecocokan, keselarasan pada selainnya mufrad, seperti musanna dengan musanna, jamak dan jamak. Contohnya tadi, aqaimani az-zaidan, aqaimani az-zaidani. Di sini az-zaidani yang keduanya wajib dijadikan sebagai mubtada, dan qaimannya wajib dijadikan sebagai khabar wasafnya. Kenapa? Karena keduanya ada mutabaqah pada selain mufrad. Ada tatabuk, kesesuaian pada selain mufrad. Enggak boleh qaiman atau dijadikan sebagai apa? Mubtada. Ya, karena dia dimusanakan. Iya. Nggak bisa dia ketika itu menduduki posisi fi'il. Kalau ada yang mufrad itu dia menduduki seperti kedudukan fi'il, sehingga dia beramal. Kalau sudah dimusanakan kan tidak seperti fi'il lagi ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin itu rahasianya nanti kalau tersisa waktu. Ya. Ai wasani, yani wasani wa huwa ma ba'da al-wasf, yang kedua adalah yang setelah wasf, itu i'rabnya sebagai mubtada, wal wasfu khabarun, dan wasfnya khabar ya, muqaddam. Kapan itu? In tatabaqa fi ghairil ifrad, ketika adanya tatabuk pada selain mufrad, yaitu pada musanna dan jamak. Hadza ala masyhur min lughatil Arab, ini menurut yang masyhur dalam bahasa Arab. Wa yajuzu ala lughati akaluni al-baraghis an yakuna al-wasfu mubtada'an. Ya. Boleh di atas sisi bahasanya akaluni al-baraghis untuk wasf ini dijadikan sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu fa'il, dan yang setelahnya fa'il aghna 'anil khabar, yang mencukupi dari khabar. Ini lihat dalam catatan kaki. Lugha al-baraghis, lugha akalun al-baraghis adalah lugha tayyi atau azad shanu'ah. Lugha akalun al-baraghis adalah lughanya tayyi ataupun azad shanu'ah. Wa fi i'rabiha madhhab. Terkait dengan i'rabnya akalun al-baraghis itu ada 3 mazhab. Yang pertama al-baraghis, 3 sisi. Al-baraghis bisa di'rab sebagai
fa'il, akaluni al-baraghith. Sisi yang pertama baraghith i'rab sebagai fa'il akala. Wal wawu yang ada pada akalu itu adalah yadullu 'alal jamaah, hanya huruf saja yang menunjukkan kepada jamak, bukan apa? Bukan fa'ilnya. Sisi yang kedua wawunya fa'il, akaluni wawunya fa'il dari akala, wal baraghith badal dari wawu. Yang ketiga al-wawu fa'il, wawunya fa'il. Ya. Kemudian akala fa'ilu akala, wawu fa'ilnya akala, wal baraghith mubtada muakhar. Ya. Baraghithnya mubtada muakhar. Jadi aslinya apa? Al-baraghith akaluni gitu. Wal khabar muqaddam, khabar muqaddamnya jumlah akaluni. Nah, itu sisi i'rabannya. Jadi tadi qaiman az-zaidani kalau di sisi apa? Lughahnya akalunil baraghith bisa. Ya. Boleh. Dia qaiman dijadikan mubtada, az-zaidan sebagai apa? Fa'ilnya boleh. Kemudian wa ma ba'dahu fa'il. Wa in lam yatatabaqa wa huwa qisman. Ya, dikit lagi. Wa in lam yatatabaqa wa huwa qisman. Adapun kalau antara mubtada dan khabarnya tidak selaras dalam musanna dan jamak, wa huwa qisman, maka ada dua bagian, mumtani' wa jaiz. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Kama taqaddam fi misalu al-mumtani' sebagaimana yang telah lewat. Contoh yang tidak boleh adalah aqaimani zaidun. Enggak boleh ini, kalimat ini enggak boleh, keliru, salah. Aqaimani zaidun. Ini kan enggak tatabuk kan, zaidunnya mufrad, qaimannya apa musanna, ini enggak boleh. Surah yang seperti enggak boleh. Wa qaimuna zaidun, ini pun enggak boleh. Zaidunnya mubtada, zaidnya mufrad, qaimunnya jamak, enggak boleh. Dibolak-balik enggak boleh. Apakah menjadikan qaimnya mubtada atau khabar, enggak boleh. Fa hadha tarkib ghairu sahih. Susunan ini tidak benar. Wa mithalul jaiz, contoh yang boleh aqaimun az-zaidani. Tuh. Aqaimun az-zaidani. Wa qaimun az-zaiduna. Wa hina idzin, nah ketika itu yata'ayyan an yakuna al-wasfu mubtada. Mesti harus wasfnya dijadikan sebagai mubtada dan setelahnya sebagai fa'il yang menutupi khabar. Kenapa? Tidak boleh di situ qaim sebagai khabar? Karena yang namanya khabar harus ada tatabuk. Iya kan? Di sini qaimnya mufrad, zaidannya apa? Musanna. Iya kan? Qaimnya mufrad, zaidunnya jamak, enggak boleh. Sehingga dalam contoh ini aqaimun az-zaidani dan aqaimun az-zaiduna wajib qaim dijadikan mubtada. Enggak boleh sebagai khabar. Kenapa? Karena qaim mufrad, zaidan, musanna, zaidun, jamak. Berbeda dengan kalau aqaimun zaidun, bisa dua-duanya, iya kan? Itu dicatat lagi, itu bagus tuh penjelasan Syekh Muhammad Muhyiddin. Rinciannya dari beliau. Ya, coba kita baca meskipun satu ya. Dapatnya sisa waktu biar enggak terlalu banyak bait syairnya. Ya, semakin yang telat semakin banyak suaranya. Nanti kalau sudah setelah semua, nah nanti kita ada yang kita putus dari bait yang berapa gitu. Nanti ada waktu tertentu untuk ulang dari awal semuanya. Ha huna tadi fahami wasani mubtada wa dzal wasfu khabar in fi siwa al-ifrad tibqani saqar. Jawab innya mahdhuf. Gimana? Syekh, paham ya ya? Ya, fasani mubtadan. Mubtada maksudnya mubtada. Dijadikan seperti semanqus ya. Mubtadan. Insyaallah kita cek lagi. Ha huna salasatu umurin nuhibbu an nunabbihaka ilaiha. Di sini ada 3 perkara yang saya ingin untuk menjelaskannya kepadamu atau mengingatkan engkau tentangnya. Al-awwal, yang pertama, lihat, annahu la yanhasir jawazul wajhaini fi an yatatabaqa al-wasf wal marfu' ifradan. Nah ini. Fal mithlu ma idza kana al-wasfu mimma yastawi fihi al-mufrad wal musanna wal jam' wa kana al-marfu' ba'da wahidan minha. Nahu aqatilun zaidun wa nahu ajarihun az-zaidani wa nahu asadiqun al-muhammadun. Yang pertama adalah bahwasanya lain hasir, tidak terbatas bolehnya dua sisi itu pada keadaan di mana antara wasf dan marfu'nya itu sama-sama mufrad. Kita kan tergambar seperti itu ya. Seolah-olah yang boleh dengan dua sisi ketika keduanya sama-sama mufrad. Aqaimun zaidun. Boleh qaimun sebagai apa? Mubtada, boleh pula khabar muqaddam. Iya. Iya kan? Ternyata ada suar yang lain bisa boleh padanya dua sisi. Bal mithluhu ma idza kana al-wasfu mimma yastawi fihi al-mufradu wal musanna. Bahkan yang semisal itu juga ini boleh
apabila wasafnya adalah diantara wasaf yang boleh digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Kan ada wasaf yang dia boleh digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Wa kana al-marfu' ba'dahu wahidan minha. Kemudian yang marfu'nya satu dari yang tiga itu. Marfu'nya mufrad atau musanna atau jamak. Contoh aqatilun zaidun. Aqatilun zaidun. Contohnya ajarihun az-zaidani. As-sadiqun al-muhammadun. Boleh ini dengan dua sisi. Aqatilun zaidun. Kalau aqatilun zaidun mungkin jelas ya. Antum boleh jadikan qatil mubtada atau khabar muqaddam. Demikian pula aqatilun misalkan az-zaidani. Boleh dibolak-balik juga. Ajarihun az-zaidani. Boleh antum jadikan jarih mubtada, zaidan fa'il atau jarih mubtada khabar muqaddam. As-sadiqun al-muhammadun ini juga boleh dengan dua sisi. Kenapa? Karena contoh qatil, jarih, sadiq dan yang sewazan dengan itu biasanya adalah sifat yang bisa digunakan untuk apa? Mufrad, musanna dan jamak. Wal malaikatu